तुफैल फारूकी 2, मास्टर गुलाम हैदर दा दसो। लैर नूं बहुत जानदा सी, वाजा बड़ा अच्छा वजाउंदा सी, रागां दा बड़ा ख्याल सी। वो कहंदे हुंदे सन जिन्ना चिर लै सुर ना होवेगी उन्ना चिर गाना नहीं बनता। लै ते सुर नूं मिला के ते कुछ करदे हो तुसीं। वो बहुत मूजद होया उन्हां दा पंछी जा पीछे रहा बचपन मेरा उसको जाके ला। टां 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 डां। ते मास्टर जी ने ऐसे इंटरवल बनाने। RC बुराल जिहड़ा हुंदा सी वो सुन के पहला गाना ये जिहड़ा शौकत ने बनाई सी, डायरैक्टर सी शौकत खानदान, ਉਹਦੀ मत ही मारी गई। उड़ जा पंछी इस तरह करके सी। वो RC बुराल तो इन्ना दसिया ना, रशीद अतरे उत्थे हुंदा सी ना, ਇਹਦਾ ਪਿਓ RC बुराल दे नाल हुंदा सी, मास्टर खुशी मोहम्मद। वो वाजा वजाउंदा हुंदा सी, बड़ा कामयाब। उन्होंने क्या गुलाम हैदर साहब का गाना सुन के तो मत मारी गई है बुराल साहब की। वो मास्टर खुशी मोहम्मद साहब ने दसिया साढ़े एक असिस्टेंट मास्टर साहब लाहौरों शुरू होए सन। मास्टर साहब लाहौरों शुरू होए सन। मास्टर साहब पहले है सन डेंटिस्ट, दंद बनाते होंगे सन। फिर थिएटर च वड़ गए, फिर वाजा सिखते सिखते वजाउंदे वजाउंदे करते करते झंडे खान साहब कोल जांदा सी। कोई गाउंदा हुंदा सी ते मास्टर गुलाम हैदर वाजा वजा रहा हुंदा सी। सारे दाद दिंदे हुंदे सन। फिर करते करते मास्टर जी तर्जां भी बनाउण लग पे। बस बस बेटोलना कि तेरे नाल बोलना। ते मास्टर गुलाम हैदर जे ये स्टार्ट हैगा जे मौसीकी का। पंजाबी कम मौसीकी नूं पेश करने वाला मास्टर गुलाम हैदर है। तो मैं बड़े गुलाम अली नूं वेखिया है हीरा मंडी जिथे बारी च खलोता होया है, तो उत्थे गा रहा मास्टर गुलाम हैदर की तर्ज। तो मैं क्या मास्टर जी बड़े गुलाम अली हाँ तुहाडी तर्ज गा रहा है। तो कहंदे मेरा यार भी है ना, बड़ा गुलाम अली आप गाउंदा हुंदा सी मास्टर गुलाम हैदर दियां तर्जां। तुहाडी ते अजीजदारी भी सी मास्टर साहब नाल। मेरे फुੱਫੜ सन मास्टर जी, मेरे फुੱਫੜ सन, नाले मेरे उस्ताद भी सन। एक उन्होंने अमरोजिया बेगम भी कर ली सी, अमरोजिया बेगम जिउंदी है हाले। मास्टर जी मर गए। मास्टर साहब ने 2 वड्डियां आवाज़ां दित्तियां फिल्मां नूं, सगों 3, शमशाद बेगम, नूरजहां ते लता मंगेशकर। बिल्कुल बिल्कुल तुसीं दस रहे हो मास्टर साहब तबला भी बजा लेंदे सन, वाजा भी बेहतरीन और तबला भी बेहतरीन, रागां दा हिसाब भी बड़ा। अच्छा गाउंदे कैसा सन, आवाज़ कैसा सन, गुजारा। आवाज़ अच्छी नहीं सी, नहीं अच्छी सी, उंज गा लेंदे सन। इहो जिहा गा लेंदे सन कि मुंडिਆਂ नूं कह दिंदे सन वो बुरहान दा पुत्र असलम चुभ गई मोरे मन में वो बलमा। एडा मुंडा सोहना गाउंदा सी, एडा जवान। वो भाई गाम दा भरा सी, वो भी रबाबी सी अंबरसर दा, बड़ा अच्छा बाबू सी ना। ओम प्रकाश फिल्मां चला गया, तुहाडी संगत टुट गई, फिर तुसी बंबे टुर गए। वो फैसला इस तरह किया कि मुसलमान सारे मैनू कहते सन ओए ए हिंदू है भाई,
ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। ਓਮ ਗਰਮੀ ਖਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਏਮ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਓਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਚੋਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਧੋਕ, ਡੀ.ਐਨ. ਮਧੋਕ, ਡੀ.ਐਨ. ਮਧੋਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਬੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮਧੋਕ, ਓਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੁਰਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਕਰਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਅੱਛਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਕਰਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਧੋਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਧੋਕ ਕਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਸੌਦੇ ਸੂਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਬਦਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚਾਂਦ ਹੈ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਲੈ ਐਂ ਡਕ ਡਕ ਵੱਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਇਲਮ ਕਸਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਾਂਦ ਹੈ ਆ ਜਾ। ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਣ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਰੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮੇ ਜਿਗਰ ਇਨमें ਸਮਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਬਦਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚਾਂਦ ਹੈ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੁਣਾਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ। ਓਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਏਡਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਦਮੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਓਏ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਓਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓਏ ਫੈਲੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਤਰਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜ਼ ਕਈ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜ਼ ਕਈ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
मेरा ख्याल है जो मास्टर जी ਦੀ ਤਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਫੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਲਿਓਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਓਏ ਓਏ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਗਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲਮ ਵੀ ਰਬਾਬੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ। ਰਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਭਰਾ ਪਾਗਲਾ, ਤੂੰ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਗਾ, ਬੇਸੁਰਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਗਾ, 10 ਵਾਰੀ ਗਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਗਾਏਗਾ ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ 'ਚ ਰਫੀ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਰਫੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਪਾਗਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਤ ਖਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਲਾਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਐਸੀ, ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਪਿੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਫੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਓ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਸੀ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਫੀ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਮਾਮ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾ ਨਵੂ ਕੇ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ੂਪ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰਗੜਾ ਚਾੜ ਦੇਣਾ, ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਚੁਮਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਨ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਰਫੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, हाँ ये वो हैं। मैं क्या लता आपको नहीं कहना चाहिए। मैं क्या ये करतार सिंह है ना बाजे वाला, ये आपको बातें बताता है, ये मत कहो, वो तो खुदा का रूप है, ऐसा कभी ना बोलना रफ़ी साहब को। वो अरे रे 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 हाँ लता पिछे बह गई। लता नूं तो बड़ा ਗਰਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧੋਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂ ਲਤਾ ਆਪ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗਤੀ ਸੀ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਵੀ ਉਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਲਤਾ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਉਹ ਗਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਲਤਾ ਲੁਤਾ ਹੋਈ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਗ 'ਚ ਨੱਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਠੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਨੂਰ ਜਹਾਂ? ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜੈਸਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਖਾਨਮ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਗਈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਨਮ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਸਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਿਆਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਰੀਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਛੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਨਮ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਾਹ, ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਸੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਸੀ? ਉਰਦੂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਨਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਫਿਰ ਤਰਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੋਧੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੁਫਤਬਾਰ, ਬਰੂਪੀਆ, ਚੌਧਰੀ, ਚੂੜੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਟੋ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਠਾ ਆਇਆ। 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ 70 ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਟੋ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਬੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬੇਗਮ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਰਾਬ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਮੀਆਂ ਤੁਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਅਰੇ ਬੈਠੋ, ਉਰਦੂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਖਰੇ ਕੀ ਰਾਗ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। मैं उन्होंने सुनाया, वाह 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 वाह, अच्छा तो मैं आपको दूंगा फिल्म। वो बन रही सी, गुलशन सूफी कोई फिल्म बना रहा सी। कहता ये शुरू कर रहा है, जब ये ख़त्म करेगा तो मैं आपको लूँगा। मैं कहा जी अच्छा। मैं मास्टर जी ने किया, कहने लगे जी वो कहेगा तो जरूर कर लें। फिर मैं नासी आया। ये दो ही कीतियां बंबे च फिल्मां। नहीं ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਸਾਹ ਬਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਬਈ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ? ਨਹੀਂ,
ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ। हाँ वली साहब। मेला मेला मेला, जवानी 4 दिनों का मेला, डां डन 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 डां, आए जवानी 4 दिनों का मेला मेला गाउंदे ने। ये मेरी तरफ से फिल्म की सी देखो जी, देखो जी। अच्छा ये 3 हो गई तुहाडे कोल फिल्मां। फिर मैं नस आया सा ते तुसी सिंगर किहड़े किहड़े गवाए उत्थे? शमशाद ते वो जिहड़ी एक सी बड़ी पॉपूलर जोरा अंबाले वाली, ते एक काली जी हैगी सी करनाटकी, अमीर भाई। हाँ अमीर भाई करनाटकी ते रफ़ी नूं। अच्छा रफ़ी भी गवाया उत्थे फिर? हाँ। शमशाद बेगम बारे कोई दसो। शमशाद बेगम कोलों मैं किन्ने ही गाने लिते हैं। मास्टर जी की वजह करके बड़ी इज्जत करती सी, बड़ी अच्छी औरत सी, पंजाबन सी, मोनी रोड ते रहिंदी हुंदी सी। अच्छा एक ऐसा गांदी हुंदी सी, आवाज़ इहदी टांटी जी गाउंदी सी बस। इस वेले दियां होर कोई तर्जां, इस वेले दियां होर कोई तर्जां जिहड़ियां बनाईयां सन वो दसो। हाँ जिनको याद ना आई। हाँ रफ़ी ते इहदी मैं गवाई सी, रफ़ी ते इहदी मैं गवाई सी। एक ते वो मैं गवाई सी जिहड़ी रफ़ी ने गाई सी, ड्यूट सी शमशाद दा ते रफ़ी दा, वो भी मैं अच्छा गाया सी, वो भी अच्छा गाया सी। रफ़ी भी अच्छा गाउंदा सी, उदों भी खुल डुल के गाउंदा हुंदा सी। मन की सोनी नगरिया बसाने, कोई राजा बना तो है, कोई राजा बना मैं तो रानी बनी, मैं तो रानी बनी मन की सोनी। ये रफ़ी ने ते शमशाद ने गाया। बड़ा रफ़ी दा अंग ये महसूस होंदा है, जिहड़ा बाद विच भी दाता जी तेरा भेद ना पाया, भेद ना पाया तेरा भेद ना पाया, दाता जी तेरा भेद ना पाया। धन वालों को धन दे इतना, पानी सागर में हो जितना, उस पर बरसे सोना चांदी, सोना चांदी। दौलत जिनके घर की बांधी, सागर में कोई मींह बरसाया, दाता जी तेरा भेद ना पाया। ये रफ़ी कोलों गवाया। मास्टर जी भी बड़ी दाद देंदे हुंदे सी, शाबाश। रफ़ी भी बड़ा खुश होया। रफ़ी ने जदों पैसे मिले ना तो पैसे मैनू पिया दे। मैं कहा ये की? कहंदा भाजी मेरा गाना होया ना तो मैनू खुशी हुई है, तुसीं रख लो। मैं कहा ओए मैनू इस तरह बेवकूफ़ बनाना? मैं कहा मैं कोई जालम आदमी हाँ जो तेरे पैसे ले ला? नहीं नहीं नहीं। फिर तंग आ गए, 10 रुपया उन्हें मैनू दे दिते। की मुरादबंदी सी? हाँ जी इन्नी मुरादबंदी सी। वो मैनू भाजी भी कहंदा हुंदा सी। मैं रफ़ी कोलों वड्डा सी ना, तो फिरोज निज़ामी दा शागिर्द हुंदा सी रफ़ी भी। पाकिस्तान च आके पहली फिल्म तुसां किहड़ी कीती? पहली फिल्म बरखा। अच्छा बरखा दी कोई कंपोजिशन याद जे? गाउंदे ने उजड़ गई रे मेरे दिल की दुनिया, आजा साथी बचपन के, दो नैना रे मेरे ऐसे बरसे जैसे बादल सामन के, हो 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 हो। एक गाना भी बड़ा चलिया सी, 8 दे 8 गाने हिट सन। अच्छा कोई होर गाना इस फिल्म बरखा दा? ज़्यादा प्रवीण कोलों भी मैं गवाया सी, हम दोनों को तकदीर ने लूटा। फिर ए भी सी, हाय हाय रे बादलो, हाय हाय रे बादलो, रिम झिम बरस बरस के दुख हमको ना दो, हाय हाय रे बादलो। एक ये भी गाना सी, 8 गाने सन उहदे। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਦੀ ਇੱਕ बीवी बनी सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਵੇਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਲਾਉਣ ਡੇ ਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਆ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹ ਮੰਡੀ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਖੌਰੇ ਕੀ ਬਰਖਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ, ਦੋ ਨੈਣਾ ਰੇ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਬਰਸੇ ਜੈਸੇ ਬਾਦਲ ਸਾਮਨ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਸਨ, 8 ਗਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ? ਮੁਨੱਵਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਰਖਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਬਰਖਾ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਮੁਜਰਮ, ਵੈਸ਼ੀ। ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ। ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ, हाँ बिजली सी चमकी सारे बदन में, किसी मेहरबान ने किया है इशारा, किसी मेहरबान ने किया है इशारा, देखो जी बिजली सी चमकी, रा रा री रा 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 रा, सुर ते रिदम नाल सुनाते। बड़े हमने देखे दिल लेने वाले, वफाओं के बदले दगा देने वाले, कहाँ कोई जाए जवानी बल खाए, रहा नहीं जाए, हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय, बिजली सी चमकी। अच्छा, वो कटती भी नहीं जाती भी नहीं रात जुदाई की, ये भी ऊंचे महल ही बनाई साजे या बाद कोई बना के रखियां, कई बनाइया। मेरा ख्याल है 10-12 तर्जा मेरे को ऐसियां ने, मैं हुण भी सुनावां। असल जिंदगी मैनू ये मसला रहा कि मैं कभी बढ़िया ही नहीं किसी काम में, कभी काम किया तो नस गया, ना प्रोड्यूसर ना डायरैक्टर, किसी नाल दोस्ती बनाई ही नहीं, ना किसी म्यूजिक डायरैक्टर नाल ही दोस्ती। मैनू जहर लगता सी, एवं शेखियां मारते रहते सन। खुर्शीद अनवर मैनू अच्छा लगता सी, खुर्शीद अनवर नूं मैं ज़्यादा पसंद किया। उहदा काम ही बड़ा वड्डा सी। सागर रोए लहरें शोर मचाएं, याद पिया की आए नैना भर आए, इहो जिहा। खुर्शीद दी तरस भी कमाल, अपने स्टाइल का वो आप ही सी। क्लासीकल नूं ज़्यादा बेस बनाउंदे साजे या नाल फोक भी तुहानूं कोई चेते आउंदा। क्लासीकल ने फोक, क्लासीकल ते फोक इक्को ही गल हो जाती। ਜਿਹੜਾ क्लासीकल है ना, ये भी फोक तो ही बने है, क्लासीकल भी फोक तो ही बने है। ओ साडा चिड़ियां दा चंबा वे, ये पहले फोक बन गया। अगों अकलमंदा ने क्लासीकल अंदाज भी इहदे विचों ही कढिया। हुण खुदा ने बनाया ना हीरा, तो इंसानां नूं उन्हें तराश का बल भी दस दिता। इनू ऐं कर लवीए, यह तराश लैंदा है, ये तराश लैंदा ना इंसान। फोक तो खुदा ने बना दिता, हीरा भी खुदा ने बना दिता, तराशया अगों इंसानां ने। इहदा मतलब है बई तुसां दोवां नूं रला के वरते। मैनू बड़ा शौक है फोक, मैं बड़ा बढ़िया रहिंदा सा। ਉਹਦਾ मतलब भी क्लासीकल ही ਹੁੰਦਾ है। फोक च वड़ीए ना तो एवें कोल क्लासीकल भी नशा फिरदा ਹੁੰਦਾ है। फोक की अपनी कोई तरज तुहानूं याद होवे जिहड़ी तुहानूं बड़ी चंगी लगदी है। जिन्नियां मैं तरजां बनाईयां ने सारियां फोक दियां ही ने। चन्न दे सामने आ गया, मैं दोवां तो सदके जावां, सोहणिओ ईद मुबारक, ये भी फोक ही है। जिन्ना मेरा म्यूजिक है सारा फोक ही है। पंजाबी फिल्मां का जिन्ना म्यूजिक है सारा फोक। हुण नूरजा ने जिहड़ा गाया गाना पगड़ी संभाल जट्टा फिल्म में, रब्बा इहदे नालों मौत सुखाली, विछोड़ा मुक्के सज्जणा दा, इहदा दसो। ये जिहड़ियां गड़वी वालियां ने ना, वो ये जगह लैंदियां हुंदियां सन। ते इह ज़हन च रख के मैं किहा ये जिहड़ी कहंदियां ने ना, मगर असीं इहनूं मॉडर्न करांगे, ये कोई कैद नहीं हुंदी तरह की। भावें तुसीं पंजाबी दी बनाओ या उर्दू दी, ढिड विचों
ਲਾਇਆ ਚਸਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਾਓ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜਾ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬੜਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਜੱਗ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ